Good morning, dear students. I am Dr. N. Venkatramana, Department of Hindi, and also Principal of this college, SKBR College, Amalapuram. Now, we discuss about third semester syllabus. Dear students, please follow me. As per syllabus, old poetry, ancient poetry, modern poetry, 2 parts ఉంటాయి మొత్తం. యాన్షియంట్ పోయిటరీ అంటే ఓల్డ్ పోయిటరీ. ఇందులో కావ్యదీప్ అనే టైటిల్ గల బుక్లో కబీర్ దాస్, సూర్దాస్ ఈ రెండు ఓల్డ్ పోయిటరీలో మీకు వస్తాయి. కబీర్ దాస్ విషయానికి వస్తే సాఖీ అనే ఒక లెసన్లో ఒక 10 దోహాలు ఇవ్వడం జరిగింది. 1, 2, 3, 4, 7, 14, 15, 16, 18 అండ్ 19 ఇవి 10 దోహాస్ ఉన్నాయి. ఇవి మాత్రమే మీరు ఫస్ట్ లెసన్లో చదువుతారు. నెక్స్ట్ సూరదాస్ బాల్ లీలా వర్ణన్ అని ఒక్కటి మాత్రమే, ఒక్క పోయం మాత్రమే మీకు ఉంటుంది. దాంట్లో 2 పోయమ్స్ ఉన్నాయి. అది మాత్రమే మీరు చదివితే సరిపోతుంది. అక్కడికి ఓల్డ్ పోయిటరీ కంప్లీటెడ్గా ఉంటుందన్నమాట. నెక్స్ట్ న్యూ పోయిటరీ అంటే మోడర్న్ పోయిటరీ. मातृभूमि मैथिली शरण गुप्त जी से लिखा हुआ मातृभूमि, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से लिखा गया तोड़ती पत्थर. तीसरा गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र से लिखा हुआ गीत फरोश. ये तीनों मॉडर्न पोइट्री के अंतर आ जाएगा. ఈ మూడు కూడా మోడర్న్ పోయిటరీ కింద లెక్కకు వస్తాయి. టోటల్గా 5 లెసన్స్ అన్నట్టు మీకు అవుతుంది. ఓల్డ్ పోయిటరీలో 2, న్యూ పోయిటరీలో 3. ఇవి మీరు చదవవలసినవి సబ్జెక్టివ్ పరంగా. నెక్స్ట్ సెకండ్ పార్ట్లో హిందీ సాహిత్య का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, भक्तिकाल स्वर्णयुग, ज्ञानाश्रयी शाखा. और इस शाखा में कबीरदास प्रमुख कवि के रूप में आ जाते हैं, प्रतिनिधि कवि के रूप में. राम भक्ति शाखा, इस शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास. और तीसरा कृष्ण भक्ति शाखा, इस शाखा के प्रमुख कवि सूरदास आ जाते हैं. ये तीनों भाग आप हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर पढ़ना चाहिए. ठीक है. और जनरल एसेस के बारे में थर्ड पार्ट में साधारण निबंध जनरल एसेस, इसमें इसके अंतर्गत समाचार पत्र, साहित्य और समाज, पर्यावरण प्रदूषण, बेकारी की समस्या, ये चारों आप जनरल एसे के रूप में यानी साधारण निबंध के रूप में पढ़ना चाहिए. इसके बाद पार्ट नंबर 4 अनुवाद ट्रांसलेशन अनुवाद अभ्यास अंग्रेजी से हिंदी. 4 या 5 लाइन्स दिया जाएगा, उसे आप अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना चाहिए. ओके ना. इसके बाद आखिरी में प्रयोजन मूलक हिंदी, फंक्शनल हिंदी कहते हैं. प्रयोजन मूलक हिंदी में परिपत्र और ज्ञापन, ये दोनों के बारे में आप जानना चाहिए. यही कुल मिलाकर आपके लिए इस सेमेस्टर में सिलेबस यही होगा. इसके बाद आप मैं पहल लेसन के बारे में कहना नहीं चाहता हूँ. अभी आपको हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में समझाना चाहता हूँ. हिंदी साहित्य का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर
इसे आदिकाल से लेकर, आदिकाल पहला, आदिकाल से लेकर आधुनिक काल आज तक का काल जो है, यही 4 काल के अंतर्गत विभाजन किया गया है। पहले आदिकाल 1050 से लेकर 1375 तक का काल जो है वही आदिकाल, దీన్ని ఆదికాల్ అంటారు. उसी प्रकार 1375 यानी 1375 से लेकर 1700 तक का काल जो है वही భక్తి కాల్ है. దీన్ని భక్తి కాల్ అని పిలుస్తూ ఉంటారన్నమాట, పిలుస్తారు. इसके बाद रीति काल कहते हैं. 1700 से लेकर 1900 तक का काल जो है रीति काल के नाम से पुकारा जाता है. ఇది రీతి కాల్ అని పిలుస్తారు. आखिरी में आधुनिक काल, आधुनिक काल यानी 1900 से लेकर अब तक का काल जो है वह आधुनिक काल है. अभी आधुनिक काल चल रहा है. आधुनिक काल में अनेक अंतर हैं, इसके बारे में हम चर्चा नहीं करना चाहिए. आपको दिया गया है केवल भक्ति काल के बारे में, भक्ति काल के बारे में ही आपको सिलेबस में दिया गया है, इसीलिए इसके बारे में हम कुछ चर्चा करना चाहिए. ओके ना. भक्ति काल को इस प्रकार एक सोपान दिया गया है. भक्ति काल में निर्गुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा, दो प्रकार से विभाजन किया गया है. निर्गुण भक्ति धारा में और 2 शाखाएँ हैं. वह एक ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा. ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास आ जाएगा. प्रेमाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि मलुक मोहम्मद जैसी आ जाएगा. इसके बारे में भी हमें जानकारी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सिलेबस में नहीं है. प्रेमाश्रय शाखा के बारे में सिलेबस में नहीं दिया गया. इसके अंतर्गत सगुण भक्ति धारा को लेने से इसमें भी 2 शाखाएँ हैं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा. राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी हैं और इसी प्रकार कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी हैं. यही एक सोपान के रूप में आपको दिया गया है. मैं पहले ज्ञानाश्रय शाखा के बारे में कुछ समझना चाहता हूँ. इसे आप ध्यान से देखिए. हिंदू संत कवियों ने इसके द्वारा दोनों धर्म के लोगों को पास लाने का प्रयास किया. हिंदू संत कवियों, संत कवि यानी ये साधारण रूप से रहने वाले कवि, यानी इसके द्वारा हम कहने से दोनों धर्म यानी इसके द्वारा हिंदू और अनेक मत जो है, धर्म जो है, इस लोगों को पास लाने का प्रयास किया. इन्होंने राम और रहीम की एकता को स्थापित किया. ज्ञानाश्रय शाखा में राम या रहीम दोनों में, राम है या रहीम है, सब लोग एक हैं, सबका मालिक एक है. इस प्रकार इस ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत कबीरदास जी का अभिप्राय है. यही रूढ़ियों को विरोध, అనేక రూఢియా అనే మూఢ విశ్వాసాలు అంటారు. రూఢియ అంటే మూఢ విశ్వాసాలు ఉంటాయి. ఆ మూఢ విశ్వాసాలకి వ్యతిరేకంగా ఇక్కడ కబీర్దాస్ పనిచేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ज्ञान का मार्ग बनाया, रूढ़ियों का विरोध किया और ज्ञान का मार्ग बनाया. అంటే అంధవిశ్వాసాలని వ్యతిరేకిస్తూ జ్ఞానాన్ని పెంపొందించాలి అనే అభిప్రాయంతో ఆయన
ఎక్కువగా కృషి చేయడం అనేది జరిగిందనమాట. యహ సాహిత్య కి సంత్ సాహిత్య కహా జాతా హై. ఈ సాహిత్యాన్ని సంత్ సాహిత్య, సంత్ అంటే సత్పురుష్, సద్గుణ్ అని అర్థం అన్నమాట. అనే సంత్ సాహిత్య అంటారు. అంటే సాధువులు ఉంటారు, సాధువులు కోపం రాదంటారు. సాధువులు అంటే మనం ఏం పెట్టినా పెట్టకపోయినా కూడా ఆశీర్వదించి వెళ్ళేవాళ్ళు సాధువులంటే. తిరిగి సమాధానం చెప్పి మాకు ఏమీ లేదు బాబు వెళ్ళండి అంటే వాళ్ళు ఏదైనా కోపపడ్డారంటే వాళ్ళు సాధువులు కాదు, నిజమైన సాధువులు కాదనమాట. అందుకనే సంత్ అంటారు. సంత్ అంటే సత్పురుష్, సద్గుణాలు కలిగిన వాళ్ళు అని అర్థం అనమాట. ఇన్హోనే గురు ఔర్ ఈశ్వర్ కే బరాబర్ बराबर दर्जा दिया है. गुरु और ईश्वर, गुरु गोविंद दोवों खड़े కాకే లాగే పాయ్ అనే ఒక దోహా ఉంది, మీకు తెలుసది. అంటే గురువు భగవంతుడు అంటే దేవుడు ఇద్దరూ కూడా నాకు ఎదురుగా సాక్షాత్కరిస్తే నేను ముందుగా ఎవరికి నమస్కరిస్తాను అంటే దేవుడి గురించి పరిచయం చేసిన గురువును మాత్రమే నేను నమస్కరిస్తాను. దేవుడి గురించి నాకు ముందు పరిచయం చేసిన వాళ్ళు ఎవరు అంటే నాకు గురువు మాత్రమే. కాబట్టి నేను గురువుకే నేను ప్రత్యక్షంగా నేను నమస్కరిస్తాను, తన పాదపద్మాలకి నమస్కరిస్తాను అని చెప్తారు కబీర్. అందుకే ఇక్కడ గురువుని గోవింద్ భగవంతుడిని కూడా ఒకే విధమైన ప్లాట్ఫామ్ మీద తీసుకొచ్చిన పరిస్థితి అనేది ఇక్కడ కబీర్ దాస్ చేయడం జరిగింది. అలా కబీర్ దాస్ ఉపయోగించిన భాష, ఇన్కి భాష సదుక్కడి कहलाती है. సదుక్కడి భాష అంటే సాధారణమైన భాష ఏదైతే ఉందో దాంట్లో ఉండే పదాలని తీసుకుని, ఉదాహరణకి హిందీలో అనేక రకాల విభజనలు ఉన్నాయి. అందులో ఆసానీ భాష, ఆసానీ పద్ అంటే సాధారణ పద్, సింపుల్గా అర్థమయ్యే పదాలని తీసుకుని కబీర్ దాస్ ఆయన కవితలు చెప్తూ ఉండేవారు. దాన్నే సదుక్కడి భాష అంటారనమాట. సదుక్కడి. బీజక్ అనే గ్రంథం వాళ్ళ శిష్యులు తన నుంచి పొందిన పద్యాల్ని దోహాల్ని వీటన్నిటిని కలిపి ఒక గ్రంథం కింద తయారు చేయడం జరిగింది. అదే బీజక్ అనే ఆ గ్రంథం అన్నమాట. దాంట్లో సాఖీ, సబద్, రమైనియా అనే 3 పార్ట్స్ ఉంటాయి. అది మీకు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ కవి పరిచయం చెప్పినప్పుడు నేను మీకు ఒకసారి చెప్పాను. తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. ఇది జ్ఞానాశ్రయ శాఖకి సంబంధించిన విషయం. ఇందులో ప్రేమాశ్రయ సంబంధించిన విషయాన్ని గురించి మీకు చెప్పవలసిన అవసరం లేదు. కాబట్టి నేనేం చేస్తానంటే రామభక్తి శాఖ గురించి ఇప్పుడు ఒకసారి మీకు వివరిస్తాను. राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी हैं. तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के कवि के रूप में आ जाते हैं. इसमें विनय की भावना है. వినయ की భావన, వినయపూర్వకమైన పద్ధతుల్లో ఈయన భక్తిని నెలకొల్పుతారనమాట. రామభక్తుడుగా, ఒక మంచి రామభక్తుడుగా తనని తాను ఇక్కడ పరిచయం చేసుకోవడం జరిగింది తులసీదాస్. इन्होंने अवधी भाषा में రామచరితమానస్ లిఖా. రామచరితమానస్ అనే ఒక గ్రంథాన్ని తులసీదాస్ రచించడం జరిగింది. అది చాలా ప్రామాణికమైన గ్రంథం. దాన్ని అవధి భాషలో రాయడం జరిగిందనమాట. ఇస్కే నాయక్ శ్రీరామ్ హై. అందులో ఆ రామచరితమానస్ అనే దాంట్లో నాయకుడుగా శ్రీరాముణ్ణి తను నెలకొల్పినట్లుగా మనకి ఇక్కడ తెలుస్తుంది. राम के आदर्श के द्वारा तुलसी ने निराशाग्रस्त हिंदू समाज को सांत्वना दी है. నిరాశలో ఉన్నటువంటి హిందూ సమాజాన్ని ఇక్కడ రామభక్తితో తులసీదాస్ తన ఉత్తేజపరిచి ప్రజలందరినీ కూడా హిందూ మతాన్ని మళ్ళీ ఆకర్షించే విధంగా తయారు చేయడానికి తను చాలా కృషి చేసినట్లుగా మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. ఇక్కడ తను అంతకుముందు చెప్పినప్పుడు చాతక పక్షితోటి చాతక పక్షితోటి తను తన భక్తిని పోల్చుకున్నట్లుగా మనకి ఇక్కడ ఒక సందర్భంలో ఒక దోహా కూడా ఉంటుంది. అది ఏక్ భరోసో ఏక్ బల్ ఏక్ ఆస్ విశ్వాస్ అనే ఒక దోహా ఉంటుంది. అందులో చాతక పక్షితో పాటు
चातक पक्षी